وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتدي قط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاطن. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كالدفاع قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتن. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال مقتهم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامها تجمي.
وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمك يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمك مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمك لعل رحمة الله حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أبيه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلام شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف بن شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف بن شيخنا ورب أرواحنا كي هجدي الدين من كي هجب الخير وإلههم مؤلف هذا الكتاب الشيخ سعيد بن محمد بعشين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بافضل الحضرمي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai walladzi atlaqa ya. Walladzi atlaqal afwa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi atlaqal afwa huwa Muhammadun ar-Ramliyu wa yufhamu aidan min kalami ghairihi wa anta khabirun bi anna hadha mimma yuhtaju ilayhi wa qad marra annahu la yadurru qala fi tuhfati bal atlaqa ba'duhum al-musamahata fil ikhtilati bil ma'i wastadalla lahu binaqlil asbuhi anil mutawalli wal mutaakhirina ma yu'ayyiduhu wa qala aidan wa fil majmu'i at-tasrihu بأنه لا يضر اختلاط الدم بالريك قصدا وبه يتأيد قول المتولي لا يؤثر اختلاط الدم المعفو عنه برطوبة البدن انتهى ويغفى عن قليل دم المنافذ عند ابن حجر قال الراشدي وهو أولى بالعفو عن المختلط بنحو ماء الطهر وخرج بقولي ولم يجاوز محله ما جاوزه فهو أجنبي ولا يعفى إلا عن قليله كما قال ويعفى عن قليل دم الأجنبي وهو ما أصابه من غيره أو من نفسه لكن بعد استقراره كأن دميت يده اليمنى وانتقل منها دم لليسرى فمن انتقل إلى اليسرى أجنبي نعم المنتقل من الجرح إلى ما هداه من الثوب ليس بأجنبي غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما لأن جنس الدم يتطرق إليه العفو فيقع في محل المسامحة وإن لطخ نفسه به عمدا
walau li ghairi hajatin inda Ibni Hajarin. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Masih menyambung membicarakan tentang najis yang dimaaf ya Bu ya. Pengertiannya dimaaf, kalau seandainya ini najis ada di baju ibu, kemudian ibu sedang sholat, maka sholat ibu dihukumkan sah. Begitu ya Bu ya. Jadi pengertian najis ini dimaaf pada baju ibu, gamis, kemudian celana panjang, kain sarung, ada najis-najis ini, maka hukumnya najisnya dimaaf. Pengertian dimaaf artinya bagaimana? Artinya manakala najis tersebut ada pada gamis ibu, pada baju, pada celana, pada kain sarung, ibu dalam kondisi sembahyang atau sholat, maka dihukumkan sholatnya sah. Jelas ya Bu ya? Makanya tadi dibilang najisnya adalah najis yang dimaaf. Yang kemarin ya Bu ya, contohnya darah bisul, darah jerawat, darah koreng, kemudian darah nyamuk, darah kutu, darah bangsat ya Bu ya. Nah semua itu yang kemarin keterangannya Bu, ulang lagi. Jadi manakala ibu punya jerawat, punya bisul, punya koreng, pecah sendiri, keluar darahnya kan Bu ya. Darahnya ada nggak Bu? Darahnya ada. Kemudian ini bagaimana hukumnya? Darah bisul, darah jerawat, darah koreng yang pecah sendiri, ibu nggak pecahin, tapi bisul ibu, koreng ibu, jerawat ibu pecah sendiri, kan berdarah ya Bu. Ini bagaimana hukum darahnya yang pecah sendiri, bisul, jerawat, koreng ibu? Hukum darahnya banyak sedikit tidak najis ya Bu ya. Karena pecahnya pecah sendiri, dihukumkan darah tersebut tidak najis. Nah, bagaimana yang najisnya dimaaf? Kalau hukumnya adalah najisnya najis yang dimaaf. Bagaimana hukumnya kalau seandainya ibu pecahin jerawat ibu, koreng ibu, ibu pecahin, kemudian keluar darah? Bagaimana hukum darahnya? Kalau keluarnya banyak, maka hukumnya najis mutawassithah. Tapi kalau sedikit, maka hukumnya adalah najisnya najis yang dimaaf. Jelas ya Bu ya? Jadi kalau pecah sendiri, bisul, jerawat, koreng, darahnya darah najis yang dimaaf ya Bu ya. Pengertian dimaaf, ibu lagi sembahyang, maka dihukumkan sembahyang ibu dihukumkan sah. Jelas ya Bu ya? Atau nyamuk ya Bu ya, nyamuk ibu tepok, kan ada darahnya Bu ya, sengaja ibu tepok, kemudian bagaimana hukum darahnya? Hukum darahnya kalau banyak maka hukumnya najis mutawassithah. Tapi kalau sedikit maka hukumnya adalah najis, tapi najisnya najis yang dimaaf. Sama dengan kutu ya Bu ya, sama dengan bangsat demikian. Jadi ibu pites kutu, ibu matiin bangsat, kemudian keluar darahnya, sengaja ibu matiin, keluar darahnya. Bagaimana darah yang keluar dari kutu yang ibu pites, dari bangsat yang ibu matiin? Kalau darahnya banyak, maka dihukumkan najis mutawassithah. Tapi kalau sedikit, maka dihukumkan darahnya darah najis tapi dimaaf. Artinya bagaimana? Tadi manakala ibu sedang sembahyang, kemudian ibu kelupaan mencuci tangan ibu yang tadi bekas mites kutu, sedikit darahnya, maka sembahyang ibu dihukumkan sah. Jelas ya Bu ya? Nah yang kemarin ibu punya gelas, kemudian ibu masukin tangan ibu di gelas, di ember, di baskom, di bak mandi. Sementara itu gelas, itu ember, itu baskom sudah terkena daripada darah-darah tersebut yang hukumnya tadi najis ya najis yang dimaaf.
Bagaimana hukum keterangan kemarin? Maka dihukumkan tidak apa-apa kalau seandainya memang ibu dalam kondisi yang kelupaan, ya Bu ya. Ibu punya ember, ibu punya baskom, punya gelas. Kemudian itu darah yang tadi keluar dari bisul, dari jerawat, dari korek, di tangan ibu masih ada. Kemudian ibu megang gelas, ibu megang baskom atau megang ember. Itu bagaimana hukumnya? Kalau kelupaan maka hukumnya tidak apa-apa, ya Bu ya. Tapi kalau seandainya memang ibu sengaja, walhal ibu tahu darah yang keluar yang tadi ibu pencet bisul ibu, jerawat ibu, kan tadi hukumnya apa Bu? Kalau sengaja dipencet, darahnya keluarnya banyak, maka darah tersebut hukumnya apa Bu? Najisnya mutawassithah. Nah, ibu tangan ibu berlumuran darah bekas tadi misul, bekas tadi mecahin bisul, mecahin jerawat, mecahin korek. Kemudian di tangan masih ada darah, ibu belum cuci, ibu dalam kondisi kelupaan megang gelas. Pas ibu pengen minum, ibu megang gelas, ibu minum. Itu bagaimana hukum darah yang nempel pada gelas yang tadi ibu pakai? Hukumnya adalah tidak apa-apa. Tetap hukumnya tidak menjadi bernajis atau mutanajis gelas yang tadi ibu pegang tadi, ya Bu ya. Tapi kalau ibu sengaja-ngaja, ibu tahu habis mecahin bisul, yang tadi tangan ibu mecahin bisul, kena darah bisul, kan kalau sengaja darahnya banyak, hukumnya apa Bu? Darahnya najis mutawassithah. Ibu sengaja, ibu nggak lupa, dalam kondisi ibu ngeh, ibu sadar, ibu sengaja megang gelas, ibu pengen minum, ibu pegang tuh gelas. Sementara awal hal tangan ibu ada darah dari bisul yang tadi ibu sengaja pecahin, darahnya banyak. Bagaimana hukum gelasnya? Hukum gelasnya menjadi mutanajis, ya Bu ya. Kenapa demikian? Karena ibu sengaja-ngaja, tidak dalam kondisi yang kelupaan. Jelas ya Bu ya? Ulang lagi ibu nih. Ibu mecahin bisul, kemudian atau ibu mecahin jerawat, atau ibu nempok nyamuk, darah nyamuknya banyak, atau bisulnya yang keluar darahnya banyak. Ini bagaimana hukumnya? Darah tersebut karena ibu tadi sengaja pecahin bisul, pecahin jerawat, nempok nyamuk, atau ibu matiin daripada bangsat, darah yang keluar banyak, kan hukumnya apa Bu? Itu darah najisnya apa Bu? Mutawassithah. Kemudian ibu kelupaan, aus, pengen minum, langsung megang gelas. Darah yang di tangan ibu hukumnya najis mutawassithah. Bagaimana hukum gelas yang ibu pegang kena darah tersebut? Maka dihukumkan, kalau ibu kelupaan dihukumkan tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya ibu sengaja-ngaja, kondisi tingkat kelupaan, sadar ibu ngeh, ibu tahu ini darahnya adalah hukumnya najis mutawassithah. Ibu sengaja, pas ibu aus pegang gelas, isi air, pegang gelas, minum. Kemudian darah tadi nempel di gelas yang tadi ibu pegang, maka itu gelas hukumnya bagaimana Bu? Menjadi mutanajis. Cuci hukumnya wajib ya Bu ya, karena itu gelas sudah menjadi gelas yang mutanajis atau gelas yang terkena najis. Jelas ya Bu ya? Nah sekarang, walladzi atlaqal afwa huwa Muhammad Ar-Ramli. Ulama yang mengatakan hukumnya tetap dimaaf, mau sengaja mau kelupaan. Kan tadi pendapat yang pertama Bu ya. Pendapat yang pertama demikian, kalau kelupaan maka dihukumkan tidak apa-apa, artinya dimaaf itu darah. Tapi kalau seandainya di gelas tadi ibu sengaja-ngaja, walhal tangan ibu bekas mecahin jerawat, bisul, darahnya banyak, maka itu darah yang nempel di gelas menjadikan gelas menjadi mutanajis. Nah sekarang ada ulama yang mengatakan mau sengaja mau kelupaan maka hukumnya tetap itu gelas najisnya najis yang dimaaf, dan itu gelas tidak berpengaruh apa-apa, artinya gelas tersebut tidak menjadi mutanajis. Pendapat siapa ini?
huwa Muhammadun Ar-Ramliyu. Ini pendapat dari Al-Imam Muhammad Ar-Ramli rahimahullah. Jelas ya Bu ya? Jadi ibu boleh pakai pendapat yang pertama tadi, lebih hati-hati Bu itu. Pendapat yang pertama tadi lebih apa Bu? Lebih hati-hati. Kalau ini juga diperbolehkan, silakan pakai pendapat daripada Imam Muhammad Ar-Ramli rahimahullah, yang beliau mengatakan tangan ibu kena darah, ibu punya jerawat, ibu pecahin jerawat ibu, kemudian berdarah, sengaja-ngaja ibu pecahin berdarah itu jerawat, kemudian darahnya banyak, kan hukumnya apa Bu? Najisnya apa? Mutawassithah. Ibu pegang gelas, kondisi bagaimana? Kelupaan atau tidak kelupaan, sadar ngeh, bagaimana hukumnya? Pendapat yang kedua, pendapat daripada Al-Imam Muhammad Ar-Ramli rahimahullah, beliau mengatakan itu gelas hukumnya tidak menjadi mutanajis, tetap itu gelas tidak hukumnya menjadi mutanajis, karena beliau menghukumkan darah tersebut adalah tetap darah yang dimaaf. Jelas ya Bu ya? Wa yufhamu aidan min kalami ghairihi, dan dipahami pula dari pendapat perkataan ulama selain daripada Al-Imam Muhammad Ar-Ramli rahimahullah. Wa anta khabirun, dan engkau mengetahui bi anna hada mimma yuhtaju ilaihi, bahwasanya ini termasuk sesuatu yang dibutuhkan kepadanya. Kan ibu butuh kepada gelas ya Bu ya, karena ibu haus pengen minum, butuh pada gelas. Ini bagaimana hukum tadi itu? Walhal tadi tangan ibu belepotan darah dari jerawat, dari bisul yang sengaja ibu pecahin. Pendapat yang kedua mengatakan karena ibu butuh kepada gelas tersebut untuk minum, maka dihukumkan darahnya adalah darah yang tetap dimaaf. Jelas ya Bu ya? Tapi sekali lagi ya Bu ya, lebih hati-hati pakai pendapat yang mana Bu? Yang pertama tadi ya Bu ya, ibu habis mecahin bisul, sengaja-ngaja, darah yang keluar banyak, kemudian ibu nggak kelupaan, megang gelas sengaja-ngaja, tahu nih ini darah hukumnya adalah najis mutawassithah. Yang lebih hati-hati itu gelasnya dihukumkan bagaimana? Dihukumkan sebagai najis yang mutanajis atau yang terkena najis. Itu yang lebih hati-hati pendapat yang pertama. Waqad marra, dan sungguh telah lewat keterangannya, annahu la yadurru, bahwasanya tidak apa-apa hukumnya, artinya tidak menjadi bernajis. Qala fit tuhfati, berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitab beliau Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhaj, apa kata beliau? Bal atlaqa ba'dhum al-musamahata fil ikhtilati bil ma'i. Sebagian ulama mengatakan adalah hukumnya ditoleransi, dimaaf darah yang bercampur dengan air. Kan kemarin keterangannya selama itu darah tidak bercampur dengan sesuatu apapun ya Bu ya, ibu punya bisul pecah sendiri, darahnya keluar banyak sedikit, hukumnya apa Bu? Hukumnya dimaaf, darah tersebut hukumnya dimaaf. Kemudian ini bercampur, selama dimaaf, selama tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Nah, darah tadi kena air, bagaimana hukumnya? Nah, sebagian ulama mengatakan tetap darah itu dihukumkan sebagai najis yang dimaaf. Ini pendapat daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitab beliau Tuhfatul Muhtaj. Jelas ya Bu ya? Jadi darah tadi yang bercampur dengan air, kena air, ibu lagi berdarah, tangan ibu lagi megang bisul, mecahin bisul, darahnya kan tadi hukumnya apa Bu? Dimaaf ya Bu ya. Tapi selama tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Pas ibu lagi megang darah tadi bekas bisul yang ibu pecahin, itu kena air hujan atau kena air keran, bagaimana hukum darahnya? Keterangan kemarin, selama tidak bercampur dengan sesuatu yang lain,
maka darah yang dimaaf tadi hukumnya tetap darah yang dimaaf. Tapi kalau sudah bercampur dengan sesuatu yang lain, maka dihukumkan darah tersebut tidak dimaaf lagi. Artinya bagaimana? Itu darah sudah dihukumkan sebagai najis mutawassithah. Tapi ingat tadi ada pendapat sebagian ulama dalam madhab kita, dalam madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang mengatakan tetap itu darah hukumnya adalah darah yang dimaaf. Jelas ya Bu ya? Ngerti ya Bu ya? Wastadalla lahu binaqlil asbuhi anil mutawalli wal mutaakhirina ma yu'ayyiduhu. Dan mengambil dalil Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dengan mengutip pendapat dari Al-Imam Al-Asbuhi. Beliau mengambil pendapat dari Al-Imam Al-Mutawalli. Ini semua ulama dalam madhab kita ya Bu ya, dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wal mutaakhirina, dan ulama-ulama yang belakangan dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang mengatakan ma yu'ayyiduhu, pendapatnya menguatkan pendapat beliau. Artinya pendapat ini boleh ibu pakai ya Bu ya. Tangan ibu kena darah bisul, bisul ibu pecah sendiri, keluar darahnya banyak sedikit, kan darah itu hukumnya apa Bu? Najis yang dimaaf. Kemudian kemarin keterangannya selama belum bercampur dengan sesuatu yang lain, maka darah tersebut hukumnya tetap najis yang dimaaf. Nah sekarang hujan, tangan ibu kena air hujan, kan berarti sudah apa Bu tuh? Sudah bercampur dengan air hujan. Bagaimana hukumnya? Nah, pendapat daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah mengambil pendapat dari Al-Imam Al-Asbuhi, dari Al-Imam Al-Mutawalli, dan ulama dalam madhab Al-Imam Syafi'i yang lainnya mengatakan bahwasanya tetap darah tersebut hukumnya adalah najis yang dimaaf. Misalnya itu darah kena gomis ibu ya Bu ya, kemudian gomis ibu kena air hujan, karena air hujan sesuatu yang lain. Ini bagaimana hukumnya? Ibu sembahyang menggunakan gomis yang tadi asal darahnya darah yang dimaaf, kemudian kena air hujan. Ibu sembahyang, sembahyang ibu bagaimana hukumnya? Dalam pendapat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, pendapat ibu dihukumkan sah. Kenapa demikian? Karena masih ada pendapat ulama kita yang mengatakan al-musamahah bil ikhtilati bil ma'i, dimaaf, ditoleransi bahwasanya apabila ada darah yang tadi hukumnya dimaaf telah bercampur dengan air, baik air hujan, air sungai, air keran, maka tetap itu darah dihukumkan sebagai najis yang dimaaf. Jelas ya Bu ya? Jadi alhamdulillah ya Bu ya, alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah, dapat ilmu nih Bu kita Bu ini. Kan tadi keterangan sebelumnya darah yang dimaaf itu selama tidak bercampur dengan sesuatu yang lain tetap hukumnya adalah najis yang dimaaf. Nah sekarang alhamdulillah ini ada pendapat daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah yang kata beliau, sekalipun misalnya gomis ibu kena bisul ibu pecah sendiri, kemudian darahnya banyak, kemudian ibu lagi wudu, darah tersebut kan hukumnya najis yang dimaaf ya Bu ya, selama belum terkena sesuatu yang lain. Ibu wudu, misalnya bisulnya pas bagian tangan ibu, air keran itu kena darah yang ada pada gomis ibu yang nempel darah itu. Bagaimana hukum itu? Air yang terkena darah tadi yang dimaaf hukumnya awalnya, maka tetap dalam pendapat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, najisnya adalah najis yang dimaaf. Ibu sholat zuhur misalnya, sah nggak sembahyang ibu Bu? Sah. Kenapa demikian? Ini pendapat yang kedua tadi dari pendapat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah yang beliau mengatakan
apabila ada najis yang dimaaf bercampur dengan air, maka tetap najis tersebut dihukumkan sebagai najis yang dimaaf. Pengertiannya bagaimana? Manakala ibu pakai baju ibu, gomis ibu, yang tadi darah yang dimaaf sudah bercampur dengan air, maka dihukumkan sah sholat atau sembahyang yang ibu kerjakan. Jelas ya Bu ya? Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Ada yang menolong kita Bu ini. Pendapat daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Wa qala aidan, dan beliau pun berpendapat, yakni Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, wa fil majmu'i, kata beliau dalam kitab Al-Majmu', ini yang mengarang Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, yang terkenal dengan Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah. Dalam kitab Al-Majmu', Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau mengatakan at-tasrihu, ada penjelasan bi annahu la yadurru ikhtilatud dami birraiqi qasdan, tidak apa-apa bercampur darah yang dimaaf dengan air secara sengaja. Sekalipun ibu sengaja Bu, misalnya ibu punya jerawat ibu ada di kaki ibu misalnya, kemudian pecah sendiri, keluar darah sedikit banyak, hukumnya apa Bu? Najisnya najis yang dimaaf. Ibu sengaja-ngaja ambil air, guyurin tuh darah yang tadi ada pada kaki ibu nggak betah, ibu guyur dengan air. Bagaimana hukum darah tersebut? Hukumnya tetap najisnya najis yang dimaaf. Ini pendapat siapa? Pendapat daripada Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah dalam kitab beliau, kitab Al-Majmu'. Jelas ya Bu ya? Jadi alhamdulillah Bu ya. Kita kan suka nggak betah ya Bu ya. Misalnya jerawat ibu, bisul ibu pecah, berdarah, nggak sengaja pecah sendiri, darahnya banyak. Itu kan darah banyak sedikit karena nggak sengaja, karena pecah sendiri, darahnya hukumnya adalah apa Bu? Najisnya najis yang dimaaf. Ibu nggak betah lihat darah, ibu cuci pakai air di keran. Ini bagaimana hukum air yang sudah bercampur dengan darah yang tadi hukumnya najis yang dimaaf? Tetap itu darah dalam pendapat Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, bahwasanya darah tersebut hukumnya adalah tetap najisnya najis yang dimaaf. Jelas ya Bu ya? Pengertiannya bagaimana? Ibu sholat misalnya, habis cuci darah yang di kaki tadi ibu tuh, yang merupakan awalnya najisnya yang dimaaf, ibu sholat asar misalnya. Bagaimana hukum sholat ibu? Hukum sholat ibu dihukumkan apa Bu? Dihukumkan sah. Kenapa demikian? Inilah pendapat daripada tadi Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah dalam kitab beliau, kitab Al-Majmu'. Jelas ya Bu ya? Wa bihi yata'ayyadu qaulul mutawalli, dan dengan pendapat Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah diperkuat dengan pendapat ulama kita dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Siapa nama ulamanya? Al-Mutawalli, pendapat dari pada Al-Imam Al-Mutawalli rahimahullah. Apa kata beliau? La yu'athiru ikhtilatud damil ma'fuwi anhu birutubatil badani, tidak berpengaruh bercampurnya darah yang dimaaf dengan bebasahan badan. Contoh, ibu punya bisul korek atau bisul misalnya di badan ya Bu ya, kemudian itu bisul pecah sendiri, keluar darahnya banyak sedikit, hukumnya apa Bu? Darahnya Bu? Najis yang dimaaf. Kemudian ibu keringetan, keringat ibu bercampur dengan darah yang dimaaf tadi. Bagaimana hukum itu? Darah, tetap itu darah sekalipun sudah bercampur dengan keringat dari tubuh ibu, tetap dalam pendapat Al-Imam Al-Mutawalli rahimahullah, darah itu hukumnya najis yang diapakan Bu? Yang dimaaf. Ibu sembahyang maghrib misalnya, belum ganti gomis,
gomis yang tadi ada darahnya, yang darahnya tersebut sudah bercampur dengan air keringat ibu. Sembahyang ibu bagaimana hukumnya bu? Sah nggak bu? Sah. Kenapa demikian? Inilah pendapat daripada Al-Imam Al-Mutawwali rahimahullah. Sekalipun darah yang dimaaf tadi bercampur dengan bebasahan dari bagian tubuh ibu manapun, maka dihukumkan darah itu tetap dihukumkan sebagai najisnya najis yang dimaaf. Ngerti ya bu ya? Jadi ingetin bu, pengertian najis yang dimaaf manakala baju, gomis, celana panjang ibu, mukena ibu terkena darah tersebut, ibu sembahyang, maka dihukumkan sembahyang ibu dihukumkan sah. Jelas ya bu ya? Ibu lagi sembahyang nih, pas ibu lagi sembahyang zuhur 2 rakaat, ibu berasa korek ibu terlepas, keluar darah. Itu darah kena mukena ibu. Bagaimana hukumnya itu? Darah itu kena mukena ibu dan bercampur dengan air keringat ibu. Bagaimana hukumnya? Hukum itu darah tetap hukumnya najis yang dimaaf. Sembahyang zuhur ibu bagaimana hukumnya bu? Sah nggak bu? Sah, terusin, jangan dibatalin. Kenapa demikian? Itulah pendapat daripada Al-Imam Al-Mutawwali rahimahullah, yang beliau mengatakan tadi, apabila ada najis yang dimaaf telah bercampur dengan bebasahan dari bagian tubuh manapun, maka dihukumkan darah tersebut dihukumkan tetap sebagai najis yang dimaaf. Sembahyang ibu, sholat ibu dihukumkan sah dan dihukumkan tidak batal. Jelas ya bu ya? Ngerti ya? Kemudian wa yu'fa an qalili damil manafili inda ibni Hajarin, dimaaf sedikit dari darah lubang-lubang tubuh ibu menurut pendapat daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Misalnya kuping atau misalnya hidung ibu ya bu ya, ibu lagi sembahyang keluar mimisan bu, misalnya bu ya, ibu lagi sembahyang keluar darah dari hidung ibu, sedikit darahnya, bagaimana hukum sembahyang yang ibu kerjakan? Hukumnya sah, tidak batal, teruskan saja. Ingetin bu ya, ini suka kejadian misalnya ibu lagi umroh ya bu ya, ibu lagi umroh, suhunya lagi panasnya luar biasa ya bu ya. Ibu yang udah pernah haji umrah tahu ya bu ya, orang kita, orang Asia, khususnya orang Indonesia itu tidak sangat kuat dengan suhu yang sangat panas ya bu ya, sehingga orang suka ada apa bu? Mimisan tuh, lagi umroh, lagi haji, panasnya luar biasa, kemudian pas lagi sembahyang mimisan, keluar darah dari hidung ibu. Bagaimana hukum sembahyang ibu? Mimisan adalah darah yang keluar dari lubang anggota tubuh ibu, yakni dari kuping ibu, dari hidung ibu, keluar dari hidung ibu. Ini bagaimana hukumnya? Mimisan darah yang sedikit tadi dihukumkan dimaaf. Ibu lagi sembahyang maghrib misalnya di Masjid Nabawi misalnya bu tuh, lagi sembahyang maghrib berjamaah, karena suhu sangat panas, ibu mimisan, keluar darah dari hidung ibu, dari lubang hidung ibu, sedikit darah mimisan tadi. Bagaimana hukumnya? Hukumnya darah mimisan yang keluar dari lubang hidung ibu adalah darahnya darah yang dimaaf. Sembahyang ibu bagaimana hukumnya bu? Sah nggak bu? Sah, terusin, nggak batal. Kenapa demikian? Karena darah yang sedikit yang keluar dari lubang anggota tubuh ibu, dalam pendapat daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, kata beliau darah tersebut hukumnya dimaaf. Jelas ya bu ya? Atau udah kebangetan, saking suhunya panas, ada orang yang sampai keluar darah dari hidung, dari telinganya bu tuh, dari kupingnya. Dari hidung keluar darah, telinga juga keluar darah. Ini bagaimana hukumnya? Pas ibu lagi sembahyang zuhur misalnya di Haram Mekah, ibu pas main zuhur di tengah-tengah, nggak dapat di dalam bagian tengah, bagian luarnya, ibu langsung kena terik matahari, kemudian sampai berdarah telinga ibu misalnya, sedikit doang darahnya. Ibu lagi sembahyang zuhur,
Bagaimana sebagai ibu hukumnya? Hukumnya sah, tidak batal. Kenapa demikian? Darah itu dihukumkan sebagai darah yang dimaaf. Jelas ya Bu ya? Ingat ya Bu ya? Darah yang keluar yang sedikit saja ukurannya dari lubang-lubang anggota tubuh ibu, dari kuping, dari hidung. Bagaimana hukumnya kalau keluar sedikit saja keluarnya? Maka dihukumkan dimaaf. Pendapat siapa? Pendapat daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah demikian. Pengertian dimaaf bagaimana? Ulang lagi ya Bu ya. Dimaaf apabila darah ini keluar pada waktu sholat, maka dihukumkan sholat ibu sah dan tidak batal. Ngerti ya Bu ya? Jelas ya? Ini kejadian kalau lagi umroh ya Bu atau haji Bu ya. Pas lagi sembahyang asar, karena sangat panas suhunya, ada yang mimisan jamaah kita di Indonesia Bu tuh. Bagaimana hukumnya? Sedikit darah mimisan yang keluar dari hidung, hukumnya dimaaf, najisnya dimaaf, dan sembahyang dihukumkan sah tidak batal. Jelas ya Bu ya? Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Ada pendapat dari ulama kita ya Bu ya, pendapat daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitab ini, kitab Bushrul Karim. Qala Ar-Rasyidi, berkata Al-Imam Ar-Rasyidi rahimahullah, wa huwa aula, ini lebih utama lagi. Lebih utama apa? Bil afwi anil muqtalidi binahwi ma'it tuhri, dimaaf darah tersebut hukumnya karena bercampur dengan air yang suci mensucikan. Kata Al-Imam Ar-Rasyidi rahimahullah, kalau ada darah yang tadi dimaaf hukumnya bercampur dengan air yang suci mensucikan, bagaimana hukumnya? Maka tetap lebih utama lagi, itu darah tetap sebagai najis yang dimaaf. Jelas ya Bu ya? Jadi mau bercampur dengan air, misalnya tadi ibu lagi wudu keluar mimisan, ya Bu ya? Belum sembahyang nih Bu nih, belum. Ibu lagi wudu keluar mimisan dari hidung ibu. Ibu wudu, kan wudu sunnahnya masukin air kemana Bu? Ke hidung ya Bu ya. Bercampur itu darah mimisan dengan apa Bu? Dengan air. Bagaimana hukumnya? Hukumnya tetap sebagai najis yang apa Bu? Yang dimaaf. Misalnya itu darah kena mukena ibu yang ibu pakai, netes di mukena ibu yang ibu pakai, kemudian bercampur dengan air. Bagaimana hukumnya? Hukumnya darah itu, darah mimisan tersebut dihukumkan tetap sebagai najis yang apa Bu? Yang dimaaf. Ibu sembahyang zuhur di Nabawi misalnya berjamaah, darahnya nempel di mukena ibu. Sembahyang ibu bagaimana hukumnya Bu? Sah nggak Bu? Sah. Kenapa demikian? Darah tersebut dihukumkan adalah tetap sebagai najis yang dimaaf sekalipun telah bercampur dengan air yang suci mensucikan. Jelas ya Bu ya? Ngerti ya? Kan suka ada yang bingung Bu ya, pas lagi sembahyang keluar apa Bu? Darah dari hidung. Ini bagaimana hukumnya? Kan darah hukumnya apa? Najis. Enggak semua darah hukumnya najis mutawassithah. Ada darah yang dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, darah tersebut dihukumkan oleh ulama kita sebagai darah yang najis tapi dimaaf. Tadi contohnya Bu ya, darah dari lubang hidung kita, dari lubang kuping kita keluar, sedikit saja keluarnya, itu darah hukumnya najis tapi najisnya najis yang dimaaf. Pengertian dimaaf bagaimana? Manakala ibu sholat, ibu sembahyang, maka dihukumkan tetap sah sholat yang ibu sedang kerjakan. Ngerti ya Bu ya? Jelas ya? Wa kharaja biqauli, dan tidak termasuk kalau ada kalimat kharaja artinya bukan keluar ya Bu ya. Kalau ada kalimat kharaja di kitab ulama kita itu artinya bukan keluar tapi apa Bu? Tidak termasuk. Kalau arti secara letterleknya harfiahnya artinya keluar. Kharaja yakhruju, ukhruj, keluar. Tapi di kitab para ulama kita diartikan bukan keluar tapi apa Bu tadi Bu?
tidak termasuk ya Bu ya, wa kharaja biqauli, tidak termasuk dengan ucapan saya, kata pengarang rahimahullah, walam yujawiz mahallahu, selama darah yang dimaaf tadi tidak melewati tempat keluarnya, majawazahu fahuwa ajnabiyun, kalau seandainya darah tersebut sudah melewati tempat keluarnya, maka dihukumkan sebagai ajnabi, sesuatu yang lain. Bagaimana hukumnya? Wala yuhfa illa an qalilihi, dimaaf hanya sedikit saja. Misalnya Bu, bisul ibu yang tadi pecah sendiri, kan tadi darahnya banyak sedikit keluar, dihukumkan apa Bu? Darahnya najis ya, yang dimaaf. Dengan catatan yang kedua, selama tidak melampaui tempat keluarnya dari bisul yang ada ya Bu ya. Maksudnya sekarang jadi masalahnya, itu darah sudah keluar dari tempat keluar bisul yang ada itu. Bagaimana hukumnya? Selama darahnya sedikit, udah ngelewatin bisulnya, misalnya 2, cuma kecil ya Bu ya, sedikit kecil doang, kemudian darahnya kemana-mana. Kalau seandainya sudah kemana-mana, darahnya keluarnya sedikit kemana-mana, bagaimana hukumnya? Selama yang sudah melampaui tempat bisul tadi adalah sedikit darahnya, maka darah tersebut hukumnya adalah dimaaf dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. Tandain Bu, tandain bacaannya besok insyaallah. Kama qala wa yu'fa an qalili damil ajnabiyyi wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qad arafna wa annana ashrafna wa 'ala laza ashrafna fatub 'alaina tawbah تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه أدى الحب والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.